नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुछि पिलामाने तमे समस्ते बहुत भलरे थिबो आउ तुम परिवार रे मध्य समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। भलरे अछन तो आज आमे कोन पढ़िबा? नहीं पूर्वरु आमे कोन पढ़िथिले? कोन पढ़िथिले? अरे ना देशीय व्यवस्थार परिवर्तन और जातीय शिक्षार विकास आमर कौन लाभ होइथिला आधुनिक शिक्षा द्वारा कौन क्षति हैला कौन लाभ होइथिला एसो विषय आमे पढ़िथिले। आउ आमर जो नारी मानकर शिक्षा प्रति जो अवहेला करागला नारी उपरे क्यों संस्कार बा कुसंस्कार मान जड़ित थिला से सब कुसंस्कार को केमिति उच्छेद करागला एसो विषय आमे डिटेल्स रे पढ़िचे। एबे आमे तार एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करिबा। ठीक अच्छे तबे माने पिला माने सब पढ़ुच ना घरे घरे सब पढ़ुच तो पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ टिके। हे देखो रघुआ सेपटे पचारुची जे दीदी पाठ पढ़ले कौन हबो? पाठ पढ़ले किछि नहीं तमे तुम घरर जो गाई अच्छी नहीं से गाई पाई घास काटिबो। कौन पचारुची पाठ पढ़ले कौन हबो? पाठ पढ़ले बाबूरे बड़ मनीषटे हबो। बड़ हुओ न हुओ प्रथमे तो भल मनीषटे हबो। भल मनीषटे हुओ। मानव जाति गोटे मूल्यवान जाति तो समाज रे जेतिकी सब जिनिस होउची तमे ताहाकू तो बुझी पारिबो के किछि पचारले किछि उत्तर तो देई पारिबो कथा कहिबा तो शिखि पारिबो। तो प्रथमे पाठ पढ़िले सिना से गुडी को हबो। ठीक अछि आमे आ बेसी आगु को जिबानी। आज आमे एमसीक्यू देखिबा। तुमको पूर्व क्लास बा जे कोनोसी क्लास रे भी तुमको कहिथिली जे गोटे लाइन रु बा गोटे धाड़ी रु केमिति प्रश्न प्रस्तुत करिवो। तो आमे माने मु जो प्रश्न को कहूची ताहाकू जदि तुमे लेखुच तो फार बेटर बहुत भलो। आउ जदि तुमे लेखुन ताहले टिके मो प्रश्न केमिति करूची केमिति उत्तर करूची ताहाकू टिके लक्ष्य कर जहा द्वारा कि तुमे निजे भी घरे बसी से प्रश्नर उत्तर मध्य करि परिबो। ताहा द्वारा कोन हेबो ना एमिति पर्याय रे एमिति वे रे कले प्रथमे तो तुमे पूरा विषयटू भलरे बुझी जिवो। द्वितीय रे कौन हबो ना तुम परीक्षा रे जे कोनोसी जगार भी प्रश्न आसुना कहीं कि तुमे तार उत्तर करि परिबो। एहा होची मेन तो एई दुईटी कारण पई तुमको बारंबार कहूची जे तुमे माने सबु दिन हुए तो घंटा गोटे दिनर घंटाए भी बाहर करी इतिहास और राजनीति विज्ञान को किंबा तुमर जो विषय रे डाउट रहूची प्राय तो इतिहास राजनीति विज्ञान किंबा साइंस रे जीव विज्ञान हो कि तुमर रसायन विज्ञान हो 8 क्लास रे तो रसायन जीव न थाए सेटा गुटिए ही बही। तो जो थिरे भी तुमर होउनी पाठटी होउनी तो सेटा को कोन करबो एमिति वे रे करबो लेख न लेख किंतु एमिति वे रे खाली पढ़ी पढ़ी गले भी ताकू तुमे भलो भाबरे बुझी पारिबो आ भलो से पूरा तुमर मने रहिबो। ठीक अछि तो देखो केमिति गोटे लाइन रु प्रश्न उत्तर करी होउची। तो आमे प्रथम प्रश्न आड़ को जिबा। प्रथम प्रश्न कौन? हाँ प्रथम प्रश्न तुम मानक पई भारत रे नुआ शिक्षा लागू हेबार प्रधान उद्देश्य कौन थिला? भारत रे नुआ शिक्षा लागू हेबार प्रधान उद्देश्य कौन थिला? कौन थिला प्रधान उद्देश्य? अरे भाई इंग्रेज मानकर उपनिवेशवाद रो स्वार्थ रक्षा हेई जिवो। सेमानकर जो उपनिवेशवाद एठारे आरंभ करिथिले उपनिवेशवाद माने कौन जे सेमाने तांकर निज देश छाड़ी आम देश रे आसी जो बसति स्थापन करिथिले तार जो स्वार्थ पई आस्थिले सेई स्वार्थ टिके तांकर हासिल हेई जिवो। परवर्ती प्रश्न को जिबा।
କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା? କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତା? କେଉଁ ଭାଷା? ମାତୃଭାଷା। କେଉଁ ଭାଷା? ମାତୃଭାଷା। କାହିଁକି ନା ମାତୃଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବା ଶୀଘ୍ର ସେଇଟାକୁ ଶିଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ହିସାବରେ ମୋର ଭାଷାର ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲରେ କହିଲେ ବି ଆମର ସବୁ କିସ କେନେ ଏଗୁଡ଼ା ଯିବନି, ହେଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଯଦି ତୁମର ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ। ତ ଆମର ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମକୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଇଂରେଜମାନେ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହିଁ ଆମର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ, ନିରକ୍ଷରତା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖାଯାଉନଥିବ ନା, ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବା, ବଡ଼ କରିଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇଏ ତ ୟାକୁ ବଡ଼ କଲେ ତ ଏମିତି ହେବ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖ ଏଇଠୁ କିମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଛି ୟା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିଯିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ? ଏହା ହେବ କି ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଭାରତୀୟମାନେ ନୂତନ ବା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ପୁରା ଏଇ ପୁରା ପେସେଜ କିମ୍ବା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ତୁମେ ପାଇଯିବ ତାର ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏବେଠୁ କହିଦେଲି, ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଜାତି ପ୍ରଥା କ'ଣ? କ'ଣ କି ଜାତି ପ୍ରଥା? ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର। ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର। ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାରରେ ବା ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଭେଦ ହୁଏ, ଯେ ତୁ ହେଉଛୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ, ତୁ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ ସବୁ କୁସଂସ୍କାରମାନ ରହିଥିଲା? ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ ସବୁ କୁସଂସ୍କାରମାନ ରହିଥିଲା? କେଉଁ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର? ଏଇଠି ଅଛି ନା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ନରବଳି, ଏଇସବୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ମାନ ରହିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ବି ପାରୁନ ନା ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଝି ନ ପାରିବାର ବି ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ଟା ୟାର ହେଇସାରିଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ MCQ କରୁଛେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛେ ସେସବୁକୁ ତୁମେ ଦେଖିନାହ। ତ ଏବେ ଯାଇ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅ, ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖ, ତାପରେ MCQ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଟିକେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଏମିତି କୁସଂସ୍କାର ମାନ ନଥିଲା? ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ମାନ ରହିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ କୁସଂସ୍କାର କେଉଁ ଦେଶରେ ନଥିଲା?
ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦେଶରେ। ଯଦି ଦେଶ ପଚାରିବ କହିବ ଇଂଲଣ୍ଡ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଇଂରେଜ। ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲି? ଯଦି କେଉଁମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପଚାରିବ ତାହେଲେ କରିବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦେଶରେ, ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ ଦେଶରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଇଂଲଣ୍ଡ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଇଂଲଣ୍ଡ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ହେଇ ଦେଖ, ରଘୁଆ ସେପଟେ କହିଲାଣି ଯେ ଦିଦି ଆମ ଘରେ ଗାଈ ନାହିଁ। ଗାଈ ନାହିଁ ତ ଛେଳି ଥିବ, ଯାହା ହଉ ଥିବ ନା। ଯାହାକୁ ଆଣିକି ହେଲେ ଦେଇଦେଲେ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ବି ଘାସ କାଟିଲେ ସେ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷର ଅବନତି ପାଇଁ ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ବୋଲି ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ଭାରତବର୍ଷର ଅବନତି ପାଇଁ ଏହି କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ବୋଲି ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? ନା ତା ପଛରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା। ଦେଖ, କାରଣ କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର କଥା କୁହ, ତା ପଛରେ କୌଣସି ବି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷର ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ କେଉଁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ କେଉଁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ? କେଉଁ କୁସଂସ୍କାର? ଭାଇରେ, ଜାତି ପ୍ରଥା। କେଉଁ କୁସଂସ୍କାର? ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଳି କୁସଂସ୍କାରଟି ଦୂର ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରେଇଦେବେ, ମାନେ ବିବାହ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ନରବଳି, ସେସବୁକୁ ପୁରା ଦୂର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଚାହିଁଲେନି ଯେ ସେସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? କାହିଁକି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଦେଖିବ କାହିଁକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶୀ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଦେଖିବ କହିବ ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଏତେ କମେଣ୍ଟ କରନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ଏକାଠି ହେଲେ ସିନା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ କି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା କହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଲ ତ? ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଭଲସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଠାରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ମାନେ କେଉଁଠି? ବେଙ୍ଗଲରେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ବେଙ୍ଗଲରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ କେଉଁ ବଂଶରେ ହେଉଥିଲା? କୁଳୀନ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗରେ, ମାନେ ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ଏସବୁ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଏହି ସତୀ ପ୍ରଥାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଏହି ସତୀ ପ୍ରଥାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ମହିଳା? ଏଠି ମୁଁ ପଚାରିଲି 3 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ ମାନେ ତୁମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଥିବ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନି, ସେଇଟା କ'ଣ 1815ରୁ 1818, 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି ନା ମୋଟ। 15ରୁ 16, 16ରୁ 17, 17ରୁ 18, ମୋଟ 3 ବର୍ଷ। ସେଇ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ? ମୋଟ 800 ଜଣ ମହିଳା ସତୀ ପ୍ରଥାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା।
ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଏହି ସତୀ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଏହି ସତୀ ପ୍ରଥା ବିରୋଧ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ପୁଣି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଶୁଣ। ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଏହି ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ମୋଗଲର ସମ୍ରାଟ ଆକବର, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ତାପରେ ମରଠର ପେଶୱା ତଥା ଜୟପୁରର ରାଜା ଜୟସିଂହ। ଏମାନେ ସବୁ ସେହି ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କେଉଁ ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? କିଏ? ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ମସିହାରେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1829। 1829 ମସିହାରେ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ଏହା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବିଶେଷ କରି ରାଜପୁତ ବଂଶରେ କେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା? ବିଶେଷ କରି ରାଜପୁତ ବଂଶରେ କେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ମାନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା? କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ଭଳି କୁସଂସ୍କାର ମାନ ରାଜବଂଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହଉ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ରଘୁଆ ରହିଯା ଖାଇକି যাব। ହଁ କି ନାହିଁ? ଖାଇକି যাব। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ? ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିପାରୁନଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଭଳିଆ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲରେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? କେଉଁ ମସିହାରେ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1795ରେ ଥରେ ଆଉ 1804ରେ ଥରେ। ଏଇ ଦୁଇ ମସିହାରେ ସରକାର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କଲେ ଯେ କନ୍ୟା ହତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କିଏ କିଏ କରିଥିବେ? ସେଇ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ, ଯିଏକି 1795ରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ହାର୍ଡଜିଂ। 1804। କି ନାମ ରେ! ହାର୍ଡଜିଂ 1804ରେ ସେଇ କନ୍ୟା ହତ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନରବଳି ଭଳି କୁସଂସ୍କାର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା? ନରବଳି ଭଳି କୁସଂସ୍କାର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ନରବଳି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଲୋକଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ବଳି ଦିଆଯିବ। ମଣିଷ ବଳି ଏବେ ତ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ନରବଳି ବୋଲି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପଶୁ ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ମା କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ, ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହକୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ କରାଗଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହକୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ କରାଗଲା? 1856 ମସିହାରେ। ବିଧବା ବିବାହ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା, ପୂର୍ବରୁ ବିଧବା ବିବାହକୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ବିଧବା ମାନେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଆଇନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ 1856ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଏ ସଂସ୍କାର ତ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ରହିଛି। ଏବେ ବି ବହୁତ ସମାଜରେ ରହିଛି ଯେ ବିଧବା ମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ରହିଛି, ସେସବୁ କେବେ ହଟିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କ'ଣ? 1872ରେ କେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଉଥିଲା?
1872ରେ କେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ। ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ 1872ରେ ଦେଶୀୟ ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ବୟସ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ବୟସ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? 1891ରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ବୟସ ଆଇନ। ଏହାକୁ ଓଲଟାଇକି ବି ସେ ପଚାରି ପାରିବ। କେମିତି ପଚାରିଦେବ ଯେ 1891ରେ କେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? କରିପାରିବ ଯେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ବୟସ ଆଇନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। 1930 ମସିହାରେ ଶାରଦା ଆଇନରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ କେତେ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? 1930 ମସିହାରେ ଶାରଦା ଆଇନରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ କେତେ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? କେତେ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ, ମହିଳାମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ କେତେ ହେଇଛି? ପୁରୁଷମାନଙ୍କର 25 ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର 21। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏଇମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏଠି ତ ମୋଟ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏଠି କାହା କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସେଇ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ସପୋର୍ଟ ପାଇସାରିବା ପରେ ବା ଏହି ସହଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଏହିସବୁ ଆମର ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ମାନ ରହିଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସରିଲା। ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାର MCQ ମଧ୍ୟ ବି କରିଦେଲେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏହାର ସୁବିଧା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ ଅନ୍ କର ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ, ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁ କେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଇଏ କିଏ କହିଲ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲାରେ? ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।